کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خداوند عنان نے پروردگار نے جو چیزیں ہمیں عنایت کی ہے یہ در اہل بیت ہے کہ جن کے ہاں عطا کرنا ہی عطا کرنا ہے، اور کوئی گھرانہ نظر نہ آئے گا۔ یہ وہی گھرانہ ہے کہ گھر میں فاقے ہو تو بھی شکم سیر کیا جاتا ہے، خود پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو پھر بھی فقیروں کو پہنایا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کے گھر کی تربیت ہے کہ ان کے ہاں اس گھر کی تربیت یہ ہے کہ غلاموں کو خریدا جاتا ہے، کنیزوں کو خریدا جاتا ہے، اور انہیں علم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، انہیں قاعدے سے پڑھایا لکھایا جاتا ہے، ان کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے اور آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس گھرانے کی تربیت ہے، یہ در اہل بیت کی تربیت ہے کہ جہاں عنایت ہی عنایت ہوتی ہے۔ یہ اور لوگ ہوں گے کہ جنہیں فقط اور فقط اپنی ہی فکر ہوتی ہے، لیکن در اہل بیت وہ در اہل بیت ہے کہ جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بھی آقاؤں جیسا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اسی چیز پہ میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا۔ اس گھرانے کی ایک اور کنیز ہے، غلاموں کے تو بڑے واقعات سنے ہوں گے آپ نے۔ اس گھرانے کی ایک اور کنیز ہے جو عالمہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، جس کا نام شیرین ہے۔ شیرین نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ عجم ہیں، یہ عرب نہیں ہیں۔ جناب شہربانو جس وقت بہرحال بیاہ کے گئی تھی تو آپ کے ساتھ جناب شیری بھی پہنچی تھی، لیکن اہل بیت کے گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں نوکروں کو نوکر نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں نوکروں کو بھی ماں کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ کہتے تربیت کی گئی جناب شیری کی، بی بی زینب بی بی کلثوم نے جن کی تربیت کی ہو، امام حسن و حسین نے جن کی تربیت کی ہو، امیر کائنات نے جن کی تربیت کی ہو، تو سوچے کہ وہ کیسی ہوں گی۔ کہتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جناب شہربانوں کے بعد جناب شیری کو کہتے مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ شیری ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ شیری کہتے مولا میں آپ کے در کی کنیز ہوں، میں آپ کے در کی غلام ہوں، آقا میں یہ در چھوڑ کر جاؤں گی تو زندہ نہیں رہوں گی۔ مولا فرماتے شیری تمہارے لیے مصلحت یہی ہے کہ تم اب چلی جاؤ، یہ شیری جاؤ اپنی زندگی کو بسر کرو۔ کہتے روایت نقل کی جاتی ہے، اعلان کر دیا گیا کہ شیری کو مولا نے آزاد کر دیا ہے۔ کہتے شیری جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا، رو رہی گڑ گڑا رہی، مولا آپ کے در کو میں چھوڑ کر کیسے جاؤں گی۔ کہتے اہل بیت کے گھرانے میں اعلان کیا گیا، رسم تھا، رسوم تھی کہ جس وقت غلام جایا کرتے تھے تو انہیں مال و زر سے نوازا جاتا تھا، انہیں رخصت کیا جاتا تھا، ملتا ہے۔ کہتے جناب شیری کو بڑے ہی ادب احترام سے رخصت کیا جا رہا ہے اور مال و اکرام دیا جا رہا ہے، لیکن جو بیوی جو کچھ دیتی ہے اس کے ساتھ ایک چادر ضرور لے کر آتی ہے۔ جو بیوی جو کچھ بھی دیتی ہے ساتھ میں ایک چادر ضرور لے کر آتی ہے۔ جناب شیرین دیکھتی ہے کہ چادروں کی ڈھیر لگ گئی ہے، مولا امام حسین سے فرماتی ہیں کہ آقا حسین میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ مولا کہتے رکھ لو شیرین، کبھی کام آ جائیں گی۔ شیری گڑ گڑا رہی، مولا میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ مولا میرا دل نہیں کہتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں، میں نے آپ کے در کا ہر وہ دکھ و درد دیکھا ہے، ہر اچھائی دیکھی ہے آقا، میں نے اس در کا نمک کھایا ہے، اپنی شہزادیوں کو میں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ کہتے شیرین پر جب بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام بہرحال امامت کہہ رہی تو شیرین نے کہا کہ اب مولا کے سامنے اب میں کچھ نہ بول سکوں گی۔ ایک جملہ کہتی ہے، مولا آپ سے میری ایک خواہش ہے، میں چلی جاؤں گی۔ آقا میری خواہش یہ ہے کہ میں یہاں سے جا تو رہی ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ ایک مرتبہ میرے گھر آپ مہمان ہوں گے۔ کہتے مولا حسین نے اپنے سر کو جھکا دیا، تھوڑی دیر سوچا
اور सोचने के बाद कहते अच्छा शीरी मैं तुम्हारे घर मेहमान हूंगा। और उसके बाद मौला कहते हैं शीरी ऐसा ना हो, मुझसे वादा करो कि मैं तुम्हारे घर मेहमान हूं, मुझे पहचानोगी तो जरूर हो। शीरी कहती मौला मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। कहती मौला एक ख्वाहिश और है मेरी, पूरी कर दीजिए। मौला फरमाते हैं कहो शीरी क्या कहना चाहती हो। मौला से कहती आका आप तो मेरे घर मेहमान होंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि शहजादों और शहजादियों के साथ मेरे घर मेहमान होइएगा। कहते मौला हुसैन ने सर को झुकाया, कुछ देर सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं शीरी जाओ, मैंने तुम्हारी इस तमन्ना को भी पूरी कर दिया। कहते शीरी निकलती है वहां से, बहुत मालो जर मौला ने इन्हें दिया था। कहते हैं कूफे से बाहर वहां पर ये अपने लिए किला बनवाती हैं। एक ऊंचाई पर एक देहात था, वहां पे अपने लिए किला बनवाती हैं और वहां इनके नौकर चाकर रहा करते थे। कहते उस जगह शीरीन की बड़ी इज्जत थी, क्योंकि सब में मशहूर था कि शीरीन से इमाम हुसैन ने वादा किया है, रसूल के नवासे ने वादा किया है वो इनके मेहमान होंगे। कहते शीरी का दस्तूर था हर रोज जब उस जगह पहुंच गई, वक्त गुजरते गए, शीरी हर रोज इमाम हुसैन की सलामती की दुआ किया करती थी, हर रोज अपने आका के लिए दुआ किया करती थी। मिलता है रवायत में कि वक्त गुजरता गया, शीरी को पता चला कि इमाम हुसैन मदीने से निकल चुके हैं इराक की तरफ। कहती ये खुशहाल हो गई, मेरे मौला ने वादा किया था, इमाम का वादा है, वादा जरूर पूरा होगा। कहते शीरी खुशहाल है कि कब फर्जंदे ज़हरा का कदम मेरे घर पे आएगा। कहते जब पता चला शीरी को मौला निकल चुके हैं, कहते शीरी ने अपने घर को सजाना शुरू किया। आज हमारे घर भी अगर मेहमान आते हैं तो मेहमान के इकराम में हम लोग अपने घरों की सफाइयां करते हैं, इंतजामात करते हैं, जिसके घर पर ज़हरा का लाल आ रहा हो। कहते शीरी अपने घर को सजा रही है, एक कमरा मौला अब्बास के लिए आमादा कर रही है, एक कमरा सैयद सजादी। कहते उसने कुछ कमरे दूर अलग आमादा की अपने महल के, वो एक कमरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए रखा और एक कमरा उसने बीबी कुलसूम के लिए रखा। कहते अपने घर को सजाए हुए है, नौकरानियों को बार बार ताकीद कर रही है, मेरा आका मेरे घर आने वाला है, मेरा मौला मेरे घर आने वाला है, देखो खिदमत में कोई कमी ना हो, मेरी शहजादियों के कदम मेरे घर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, शीरी को अलग अलग खबरें मिलती गई, क्योंकि कूफे से बाहर था, रास्ता वही कूफे में जाने का था। कहते अलग अलग इसे खबरें मिलती रही, किसी ने कुछ बताया। एक मरतबा कहते शीरी हाथों को उठाती थी और उठाकर कहती थी खुदाया मेरे मौला की खैर हो, तुम लोग जो भी कहो, मेरे इमाम ने वादा किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा इमाम मेरे घर ना आए। कहते शीरी को किसी खबर के ऊपर भी यकीन ना हो रहा था, जो लोग कहते थे किसी का कुछ यकीन। कहते एक दिन था कि शीरी बाहर इंतजार कर रही थी, दिल बहुत घबरा रहा है, एक बुलंदी से देख रही है लेकिन कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि कहा गया था कि शायद काफिला आ जाए। कहते बहुत परेशान है शीरी। कहते काफी रात हो चुकी, देखती रही। कहते उतनी देर में अभी अपने कमरे में हुजरे में पहुंची थी कि बाहर दरवाजे पे किसी ने दक्कुल बाब किया। कहते हैं कि गुलाम भागा भागा आया, आकर कहता है कि खलीफा का काफिला आया है जो यहाँ से शाम जा रहा है और उन तुम्हारे महल में वो लोगों ने रुकने के लिए कहा है, क्या इजाजत है? कहा कोई बात नहीं। कहा कोई बात नहीं, लेकिन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? कहा कुछ नहीं मालूम। यही सुना गया है कि एक बागी ने खलीफा के खिलाफ बगावत की थी। यहाँ से दूर एक जगह है करबला, और वहां पे सबको खत्म कर दिया गया है, उनके सर लाए गए हैं और उनके साथ कुछ औरतें भी हैं। कहते जैसे ही औरतों का नाम सुना, एक मर्तबा ये खुद दरवाजे तक आती है, आकर क्या देखती है, सबसे आगे एक जवान है जो बूढ़ा नजर आ रहा है, सर झुका हुआ है, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और उसके पीछे कुछ महमिले हैं, महमिलों में कुछ बीबियां बैठी हैं जो बहुत खस्ता नजर आ रही हैं, सर के बाल खुले हुए हैं और उनके साथ कुछ सर नजर आ रहे हैं। अंधेरा इतना ज्यादा है कि चेहरे पहचान नहीं मिलते, खून की वजह से उनकी दाढ़ियां भी आगिस्ता हो चुकी हैं। कहती एक मर्तबा शीरी कहती है ये किसका काफिला है?
कहते सिमर लईन आगे बढ़ता है और बढ़कर कहता है हम लोग यजीद के कारंदे हैं, हम लोग खलीफा के कारंदे हैं और ये काफिला शाम जा रहा है, हमें इस रात यहाँ रुकने दिया जाए, हम लोग कूफे जाएंगे फिर शाम निकलेंगे, आज रात रुकने की हमें इजाजत दे दो। शीरीन कहती महल में बहुत ज्यादा जगह है, आप लोग सब यहाँ रुक सकते हैं। कहते हैं महल में जो हिस्सा था, जो अलग का हिस्सा मर्दों के लिए था, उस जगह पे शीरीन ने कहा इन लोगों के लिए आमादा किया जाए। कहते उन लोगों को आमादा किया गया और ये जो औरतें थी, जो बीवियां थी, इन्हें सहने खाना में एक दीवार के पास लाकर बिठा दिया गया। सहने खाना में दीवार के पास लाकर बिठा दिया गया। कहते शीरीन ने देखा कुछ बीबियां हैं, जब अपने हुजरे से निकलती है देखती है कुछ बीबियां हैं लेकिन बड़ी मलूल हैं, बहुत खस्ता नजर आ रही हैं, उनके हाथ पुश्ते गर्दन बचे हुए हैं, सरों पे खाक पड़ी हुई है। कहते शीरी एक मर्तबा कहते सिमर के पास आती है, आकर कहती है कि क्या हो सकता है इस रात में जब काफिला यहाँ आ ही चुका है, दरवाजे बंद है, ये लोग यहाँ से कहीं निकल के न जाएंगे, ये लोग घर के अंदर ही रहेंगे, मैं दरवाजे को बंद करने को कह देती हूँ, ये औरतें हैं, इतना रहम कर दे, इन औरतों को मुझे इजाजत दे दे कि मैं अंदर कमरे में ले जाकर इन्हें बिठा दूं, कुछ देर आराम कर लें। सिमर एक मर्तबा कहता है अगर तुम इन पर रहम करना चाहती हो, अगर हमें कुछ अता करा जाएगा तो हम तुम्हें इजाजत देते। कहते हैं एक मर्तबा इसके दिल में रहम आया शीरीन की, क्योंकि अपने मौला से सुना था कि अगर कहीं कैदी मिल जाए तो कैदियों का बड़ा एहतराम करना। शीरीन, ए शीरीन, कैदियों से जो मांगोगे कैदी तुम्हारे हक में दुआ भी कर देंगे, कैदियों से जो कहोगे तुम्हारी बातों को सुन लेंगे। कहते शीरीन ने गुलाम को इशारा किया, कहते उसे मालो दौलत दी गई, कहते बीवियों को अंदर लेकर चली, कहते उस हुजरे की तरफ पड़ रही है जो ज़ैनब के लिए सजाया गया। कह रहे उन हुजरों की तरफ ये बढ़ती है, कहती है मेहमान के लिए मेरे मौला ने हमेशा मुझसे कहा अकरमुज़्ज़ैफ़ वलौ काना काफिरा, मेहमान का इकराम करना चाहे काफिर ही क्यों ना हो। कहते शीरीन ने कहा इससे बढ़कर मेरी खुशनसीबी क्या होगी कि आप लोग मेरे घर पे मेहमान आए हैं, मेरे घर पे मेहमान आए हैं। कहते शीरीन देख रही है कि ये बीबियां आ चुकी हैं लेकिन बहुत मुस्तरीब हैं, क्योंकि हाथ पुश्ते गर्दन बंधे हुए हैं। कहते एक मर्तबा फिर जाती है सिमर के पास और कहती है सिमर क्या इतनी इजाजत दे देगा, इतनी इजाजत दे दे कि इनके हाथ में खुलवा दूं, कुछ देर इनके साथ बच्चे भी हैं, आराम कर ले। सिमर कहता है ठीक है। कहते मलऊन नशे की हालत में था, कहता ठीक है उनके हाथ भी खुलवा दो। कहते जिस वक्त शीरीन ने कहते हैं उनके हाथों को खोला है, कहते जब हाथ पुश्ते गर्दन खुले हैं ना, बीबियों ने कहा ए बीबी तेरा शुक्रिया, ए बीबी तेरा शुक्रिया, हम इसी तरह से करबला से आ रहे हैं। कहते एक मर्तबा कहते बीबी ज़ैनब ने जब देखा कि ये बीबी इतनी मेहरबान है, ये बीबी इतनी मेहरबान है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, कहती ए बीबी तुझसे एक और ख्वाहिश हम लोग करना चाहते हैं, तूने इतना रहम किया है हमारे ऊपर, हम लोग करबला से यहाँ तक आ गए हैं लेकिन अपने वारिसों के सर को हम लोगों ने नजदीक से ना देखा है, इतनी इजाजत और ले ले कि हमारे वारिसों के सर जो बाहर रखे हैं उन्हें इस हुजरे में लाकर रख दिए जाए ताकि हम अपने वारिसों के देख ले सरों को। कहते एक मर्तबा शीरी सिमर के पास जाती है और जाकर कहती है ये मलऊन कहता है कि मैं इतनी माल और दौलत दूंगा तब तुम्हें इजाजत दूंगा। शीरीन ने कहा कि इसको दे दिया जाए। कहते सरों को लेकर आया गया, गुलाम ने सरों को लाकर रखा। एक मर्तबा शीरी कहती है बीवियों तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, तुम लोग आराम करो, ये तुम्हारा घर है, सुबह तक जिस तरह से चाहो आराम करो। कहते एक मर्तबा जैसे ही शीरी जाने लगी, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि ए बीबी इतना तुमने एहसान किया है, इतना एहसान किया है, हमारे वारिसों के सर हम तक दिला दिए हैं। ए बीबी हम जब से चले हैं फकत हमने दुर्रे और ताजियाने खाए हैं, हम कहीं दिल खोल के रो न सके हैं, इतनी मोहलत और हमें दे दो, तुम्हारे घर में हम पहुंचे हैं, थोड़ा सा अपने वारिसों पे हम गिरिया कर ले, थोड़ा सा अपने वारिसों पे गिरिया कर ले। कहती है बीबी कहती है तुम्हें हर तरह से आजादी है, दरवाजों को बंद कर दिया जाए। कहते हुजरे बड़े बड़े थे, दरवाजे बंद किए गए। शीरी जैसे ही निकलना चाहती थी, बीबी ज़ैनब ने कहा ए भैया हुसैन,
اے بھیا حسین تیری زینب پر مصیبت ٹوٹ گئی. کہتے شیرین رک گئی. اے بی بی میں تمہیں رونے نہ دوں گی, اے بی بی میں تمہیں رونے نہ دوں گی, تمہیں جس پر رونا ہو رو, ارے اس نام کو لے کر مت رو. اے بی بی اگر اس کا کوئی بھائی ہے تم اس کا نام لے کر رو لو, مگر یہ میرے مولا کا نام ہے, اس نام کو لے کر نہ رونا. کہتے جیسے ہی شیری آگے بڑھی ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے عباس کے بھائی حسین. شیرین پلٹ کے آ گئی. اے بی بی یہ غضب نہ کرو, یہ نام بھی نہ لو, یہ نام بھی نہ لو, میرا دل نہیں معلوم کیسا ہو رہا ہے. کہا ایک مرتبہ کہتی ہے شیری کہتی بی بی اگر تمہیں رونا ہے تو ان کے کوئی بچے ہو ان کا نام لے کر رو لو, اس ناموں کو نہ لینا, نہ حسین کا نام لینا, نہ عباس کا نام لینا, ان کے نام نہ لینا. کہتے شیری جیسے ہی آگے بڑھی ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے اکبر کے بابا, اے اکبر کے بابا, اے سجاد کے بابا. کہتے اب شیری سے برداشت نہ ہوا. اے بی بی معاف کر دینا, اے بی بی ناموں کو نہ لو. اے بی بی, اے بی بی, اے بی بی میں نے مانا تمہارا کوئی عباس ہے, میں نے مانا تمہارا کوئی حسین ہے, میں نے مانا کوئی تمہارا سجاد ہے. اے بی بی فقط اشاروں میں دعا کر لو. اے بی بی ان کے نام لے کر یہاں مت رونا. ایک مرتبہ شیری کہتی اچھا بی بی تم اتنا کر ہی رہی ہو, میرا دل بہت دھڑک رہا ہے, مجھے دل جس وقت عجیب ہو رہا ہے. اے بی بی عجب عجب خیال میرے ذہن میں آ رہے ہیں, عجب عجب خیال آ رہے ہیں. میرے مولا نے کہا تھا اگر کبھی تمہیں کہیں قیدی مل جائے ان سے جو دعا کراؤ گے اللہ تمہاری دعا کو سن لے گا. اے بی بی ہو, اے بی بی ہو, ذرا اپنے ہاتھ کو اٹھا لو. میرا مولا مدینے سے نکل چکا ہے, میرے مولا کے ساتھ شہزادیاں ہے. کہا کون مولا, کہا رسول کا نواسا حسین ابن علی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے اب تک سر نہ اٹھایا تھا, زینب نے سر کو اٹھایا, کیا دیکھا شیری کھڑی ہے, بالوں کو ہٹا دیا. اے شیری, اے شیری نہ پہچانا, میں زینب, میں زینب. کہتے شیری نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا, سر و سینہ پیٹا. ایک ہی جملہ کہتی ہے, ایک ہی جملہ کہتی ہے اے بی بی, اے بی بی یہ بتا دو عباس کا. اے بی بی یہ بتا دو عباس کہاں ہے. زینب کہتی ہے, زینب کہتی اے شیری وہ سر جو یہاں نہ آ سکا, جو گھوڑے کی گردن میں, وہ میرا عباس. یہ تیرا حسین, سر حسین سے آواز آئی اے شیرین میں نے وعدہ پورا کیا. اے شیرین میں نے کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے پہچان نہ سکے, میں تیرے گھر مہمان بھی ہو جاؤں.